આજે સૌરાષ્ટ્ર દક્ષિણ ગુજરાતમાં રહી શકે છે વરસાદનું જોર। આગાહીકાર નિલેશ વાલાણીની આગાહી છે। હળવાથી લઈ અને ભારે વરસાદની આગાહી છે। જૂનાગઢ ગીર સોમનાથમાં પડી શકે છે ભારે વરસાદ। અમરેલી ભાવનગરમાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી છે, તો બોટાદમાં પણ પડી શકે છે ભારે વરસાદ। દક્ષિણ ગુજરાતના તમામ જિલ્લામાં સારા વરસાદની શક્યતા। મધ્ય ગુજરાતમાં પણ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના છે અને આગામી 48 કલાક માટે તેમણે આ આગાહી કરી છે। प्राचीन वर्षा विज्ञान आधारे लांबा गाळानुं अनुमान करे छे निलेशभाई वालाणी, ज्यारे के मॉडल आधारित टूंका गाळानुं करे छे अनुमान। दर वर्षे जूनागढ़मां जे वर्षा विज्ञान मेळो योजाय छे तेमां पण निलेशभाई आगाही करता रह्या छे अने आ वर्षे तेमणे 23 થી 23 जून दरमियान राज्यमां वावणी थशे तेवुं लांबा गाळानुं अनुमान कर्युं छे अने जे हाल साचुं पड़तुं होय तेम लागे छे। अरबी समुद्र में 700 SPA ऊंचाई पर एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्क्युलेशन सर्जायेलुं छे, जेनो ट्रफ एमपी सुधी लंबायेलो जोवा मळी रह्यो छे अने गुजरात में आज मिड लेवल में भेजनुं प्रमाण खूब सारूं जोवा मळी रह्युं छे। तो आना परिणामे आज गुजरात में सारा वरसादनी शक्यताओ जोवा मळी रही छे। जेमां वात करीए दक्षिण गुजरातनी, तो दक्षिण गुजरातना तमाम जिल्लाओं में हळवो मध्यम तो अमुक सीमित विस्तार में सारा वरसादनी शक्यताओ रहेली छे। જ્યારે સૌરાષ્ટ્રની વાત કરીએ તો સૌરાષ્ટ્રમાં જૂનાગઢ ગીર સોમનાથ અમરેલી ભાવનગર બોટાદ રાજકોટ અને સુરેન્દ્રનગરના ભાગોમાં હળવો મધ્યમ વરસાદ તો અમુક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે। અમદાવાદમાં વરસાદી માહોલ। સરસપુર કૃષ્ણનગરમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે। પાણી ભરાતા વાહન ચાલકો પરેશાન છે। પ્રથમ વરસાદમાં જ અમદાવાદના હાલ બેહાલ છે। तो क्या गई तंत्रनी प्री मॉन्सून कामगीरी? पहला वरसाद में रोड तूटी गया, पानी भराई गया। एमसी ना अधिकारीओ आ दृश्यो जोई लो, शुं हाल छे अमदावादना। हजी तो एक ज वरसाद पड्यो छे। गई काले रात्रे जोरदार वरसाद पड्यो अने त्यारबाद हजू सुधी पाणी भरायेला छे। कारण के ज्यारे पण सत्ताधीशोने पूछीए छे त्यारे कहे छे के पाणी भराय छे पण एकाद बे कलाकमां तेनो निकाल पण थई जतो होय छे। परंतु आ दृश्यो जोई लो, रात्रे 1 वागे वरसाद पड्यो छे अने हजू सुधी पण पाणी भरायेला छे। तो क्या गई प्री मॉन्सून कामगीरी? हजू धोधमार जो वरसाद वरसे तो शुं थशे? कारण के आगाही तो छे हजू पण के वरसाद आववानो छे अने हजू आखी सीजन बाकी छे। अहींया 35 वर्षथी आ प्रॉब्लम छे। घणीवार अहींया काम चालू कर्युं पण कोई ज निराकरण आवतुं नथी। वर्षोथी आनो आ ज प्रॉब्लम। अहींयाना रहीशोने अर्धी रात्रे क्यांय पण जवुं होय એટલો પ્રોબ્લેમ થાય છે કે જેની કોઈ હદ જ નહીં। નથી એમ્બ્યુલન્સ આવી શકતી કે નહીં ઇમરજન્સી કોઈ સેવા મળી શકતી। આ પ્રોબ્લેમ વર્ષોથી 30 થી 35 વર્ષથી હું આનો જ પ્રોબ્લેમ જોઈ રહ્યો છું। કારણ શું હોઈ શકે કે કોર્પોરેશન કામગીરી નથી કરતું યા તો નીચાણવાળો વિસ્તાર? કોર્પોરેશન કામગીરી કરે છે પણ ન કરવા જેવી કરે છે। જે મેઇન પ્રોબ્લેમ છે એ સોલ્વ નથી થતો। तो अमदावाद में प्री मॉन्सून कामगीरीना धजागरा उड्या छे। शहरना मैमको विस्तारमां घूंटणसमा पाणी भराया छे। रस्ता पर पाणी भराता वाहन चालको परेशान छे। चारे बाजू पाणीना कारणे अनेक लोको अटवायेला छे। आप जोई शको छो के कई रीते ट्राफिक जाम थई गयो छे। कारण के आवामां क्यारेक खाड़ा पण होय छे रस्ता वच्चे, क्यारेक गटर पण खुल्ली होय छे, त्यारे अकस्मातनो भय पण सतावतो होय छे। तो अमदावादना रस्ता पर ट्राफिक जामना आ दृश्यो जो कि आ वर्षे ज नथी भरायुं आ पाणी अहींया, परंतु दर वर्षनी आ ज परिस्थिति छे। सरसपुर मेमको विस्तार पूर्व विस्तारमां आ परिस्थिति जोवा मळे छे। तो नीचाणवाळा विस्तारो छे परंतु पाणी निकालनी कोई व्यवस्था करवामां नथी आवी, जेना कारणे अठवाडिया सुधी घणी वखते पाणी भरायेला रहे छे। रोगचाळानो भय पण लोकोने सतावतो होय छे। तो કેટલાક દ્રશ્યો અમે આપને બતાવી રહ્યા છે ને જે જોઈને જ આપ નક્કી કરી શકો છો કે એએમસીએ કયા પ્રકારની કામગીરી કરી છે। તો અમુક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે। માણેકબાગમાં પણ પાણી ભરાયા છે અને ક્યાંક ભૂવો પણ પડી ગયો છે પહેલા વરસાદમાં। તો 6 ફૂટનો ભૂવો પડ્યો છે। સરસપુરમાં વૃક્ષ ધરાશાયી થઈ રહ્યા છે। દિવાલો જે છે એ પણ જાણે કે પોલી થઈ ગઈ હોય ને એ પણ ધસી પડે તે પ્રકારની પરિસ્થિતિ સર્જાય છે। जो कि જ્યારે પણ ચોમાસું આવતું હોય છે વરસાદી સિઝનમાં અમદાવાદમાં ભૂવા પડવા નક્કી જ હોય છે, પરંતુ કોઈ સ્ટ્રોંગ પ્લાનિંગ કરવામાં નથી આવતું, જેના કારણે સ્થાનિકોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે। ખાસ કરીને रेनफॉल ऑरेंज अलर्ट के साथ
पंचमहल और बड़ोदरा में पूर्वानुमान है और साथ में थंडरस्टॉर्म की वार्निंग भी है। और महसाना, साबरकांठा, अरावली, खेड़ा, दाहोद, महिसागर, छोटा उदयपुर, नर्मदा, वलसाड़, नौसारी, डांग, तापी और दमन दादरा नगर हवेली के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। साथ में येलो अलर्ट जारी है। और डे 2 की बात करेंगे तो डे 2 के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है गुजरात रीजन के आनंद, पंचमहल, बड़ोदरा, छोटा उदयपुर। और डे 3 के लिए पंचमहल, दाहोद, बड़ोदरा और छोटा उदयपुर के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। और डे 4 के लिए खेड़ा और आनंद, पंचमहल, दाहोद, बड़ोदरा और छोटा उदयपुर के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और साथ में येलो अलर्ट जारी है। और डे 5 के लिए सूरत, डांग, नौसारी, वलसाड़, दमन और दादरा नगर हवेली के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। और सौराष्ट्र रीजन की बात करेंगे तो सौराष्ट्र रीजन के लिए आज के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है सुरेंद्रनगर, राजकोट, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ और बोटा के लिए। और डे 2 की बात करेंगे तो डे 2 के लिए सुरेंद्रनगर, अमरेली, भावनगर और गिर सोमनाथ के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। और डे 3 के लिए अमरेली और भावनगर के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। और डे 1, डे 2 और डे 3 के लिए पूरे गुजरात और सौराष्ट्र और साथ में कच्छ रीजन के लिए थंडरस्टॉर्म की वार्निंग है। और फिशरमैन वार्निंग की बात करेंगे तो डे 1 और डे 2 के लिए साउथ गुजरात कोस्ट के लिए फिशरमैन की वार्निंग है। और जो विंड स्पीड रहेगी वो 35 से 45 kmph और साथ में जो गस्टिंग है वो 55 kmph के आसपास रहने का पूर्वानुमान है। कौन सी सिस्टम है अभी? आज एक सेंट्रल गुजरात के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जिसके कारण आज के लिए जो है वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग दी गई है वो पंचमहल और बड़ोदरा के लिए। और जो हैवी रेनफॉल की वार्निंग दी गई है वो गुजरात रीजन के लिए महसाना है, साबरकांठा, खेड़ा, अरावली, पंचमहल, दाहोद, छोटा उदयपुर, नर्मदा, नौसारी, वलसाड़, दमन और दादरा नगर हवेली। और सौराष्ट्र के लिए सुरेंद्रनगर, राजकोट, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ और बोटा के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। साथ में येलो अलर्ट जारी है। गांधीनगर में क्या सिचुएशन? अहमदाबाद और गांधीनगर में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल का पूर्वानुमान है और साथ में थंडरस्टॉर्म की वार्निंग है। मॉनसून प्रोग्रेस कैसे? मानसून प्रोग्रेस है जो नॉर्दर्न लिमिट है वो मुंड्रा से होते हुए महसाना तक मानसून गुजरात रीजन में प्रवेश कर गया है। તો ચોમાસું આગળ વધી ગયું છે અને મહેસાણા સુધી ચોમાસું પહોંચી ગયું છે। વાયા કચ્છ થઈ અને ચોમાસું મહેસાણા સુધી પહોંચ્યું છે અને જેના ભાગરૂપે જ આપ જોઈ શકો છો કે રાજ્યના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં વરસાદ વરસી રહ્યો છે। તો અમદાવાદમાં વાસણા બેરેજના ગેટ ખોલાયા છે। વાસણા બેરેજના 4 ગેટ 2 ફૂટ ખોલાયા છે। વાસણા બેરેજમાંથી 6700 ક્યુસેક પાણી છોડાયું છે। ફતેવાડી કેનાલમાં 480 ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવ્યું। પાણીનો નિકાલ કરી વાસણા બેરેજના 132.50 ફૂટ સપાટી લેવલ જાળવી રખાશે। અમદાવાદ શહેરમાં વરસાદી માહોલની સાથે જ વાસણા બેરેજના 4 દરવાજા ખોલવાની ફરજ તંત્રને પડી છે। ખાસ કરીને એએમસી દ્વારા સૂચના આપવામાં આવી હતી કે સિંચાઈ વિભાગને કે જે વાસણા બેરેજ છે, અમદાવાદ સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ બનેલો આ બેરેજ છે તેના મુખ્ય 4 દરવાજા 2 ફૂટ સુધી ખોલવાની સૂચના આવે। ત્યારબાદ 6700 ક્યુસેક પાણી છે નદીમાં અને સાથે જ જે ફતેવાડી કેનાલ છે તેમાં હાલ છોડવામાં આવી રહ્યું છે। ખાસ કરીને જ્યારે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાય છે ત્યારે મહાનગરપાલિકા તરફથી સિંચાઈ વિભાગને સૂચન કરવામાં આવે છે કે તેનું જે વાસણા બેરેજ છે તેનું લેવલ નીચું કરવામાં આવે। ત્યારે હાલ જે 134 ફૂટ લેવલ હતું તેને 132 ફૂટ લેવલ છે હાલ કરવામાં આવી રહ્યું છે। ખાસ કરીને જે મહદઅંશે સતત પાણીનો ફ્લો વધી રહ્યો છે અને ખાસ કરીને અમદાવાદ શહેરમાં વરસાદી માહોલ છે। ગત મોડી રાતે પણ પૂર્વ વિસ્તારમાં 2 થી 2.5 ઇંચ જેટલો વરસાદ છે તે નોંધાયો છે। ત્યારે મહાનગરપાલિકા દ્વારા અગમચેતીના ભાગરૂપે જે વાસણા બેરેજ છે તેના દરવાજા ખોલવાની હાલ અહીં સૂચના આપી છે અને ખાસ કરીને જે પાણીનું જે લેવલ છે સાબરમતી નદીનું તે નીચું કરવાની હાલ અહીં તજવીજ તંત્ર દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી રહી છે। અમિત શર્મા સાથે પ્રણવ પટેલ, ન્યૂઝ 18 અમદાવાદ।
તો અમરેલીમાં કારમાં લાગી ભીષણ આગ. દામનગરમાં કારમાં આગ લાગી છે. કાર ચાલકનો આ બાદ બચાવ થયો છે. તો રાફડા ચોકડી પાસે સીએનજી કારમાં આગ લાગી હતી, જોકે કોઈ જાનહાનિ નથી થઈ. કારમાં આગ લાગતા અફરાતફરી મચી ગઈ. આગમાં કાર ખાખ થઈ ગઈ છે. દામનગરના રહેવાસી યુવકની કારમાં કોઈ કારણોસર આગ લાગી હતી અને કાર આગમાં બળીને ખાખ થઈ ગઈ છે. તો નીટ પરીક્ષા કૌભાંડનો મામલો છે અને ગોધરામાં સતત બીજા દિવસે સીબીઆઈની તપાસ છે. તપાસ અધિકારી પાસેથી દસ્તાવેજ લીધા, કબજે અને અન્ય પુરાવા મેળવવાની પણ કામગીરી શરૂ કરાઈ છે. સીબીઆઈ તપાસમાં અન્ય કોઈની સંડોવણી બહાર આવશે કે કેમ તે સહિતના મુદ્દાઓ સામે હાલ સૌની નજર છે. તો નીટ પરીક્ષામાં ગેરરીતિને લઈને યુથ કોંગ્રેસનો વિરોધ છે. વડોદરાના સયાજીગંજ વિસ્તારમાં ધરણા, બેનર, પોસ્ટર, પ્લે કાર્ડ સાથે વિરોધ પ્રદર્શન. દેશભરના વિદ્યાર્થીઓનું ભવિષ્ય બગાડ્યાનો આરોપ પણ લાગ્યો છે અને નીટ પરીક્ષાનું ફરીથી આયોજન કરવા માંગ છે. તો યુથ કોંગ્રેસે ચક્કાજામ કરતા વાતાવરણ ઉગ્ર બન્યું. યુથ કોંગ્રેસ અને પોલીસ વચ્ચે ઘર્ષણ, કાર્યકરોની ટીંગાટોળી કરાઈ છે. પોલીસે 10થી વધુ કાર્યકરોની અટકાયત કરી છે. સરકાર પોતાની નાકામી છુપાવવા માટે આ યુજી નીટની એક્ઝામને રદ નથી કરી રહી. યુથ કોંગ્રેસની એવી માંગ છે જે 24 લાખ વિદ્યાર્થીઓએ આ યુજી નીટની એક્ઝામ આપી છે, એમના ભવિષ્ય સાથે ચેડા ન કરી અને આ યુજી નીટની એક્ઝામ રદ કરી અને ફરીથી યુજી નીટની એક્ઝામ લેવામાં આવે એવી માંગ સાથે દેશવ્યાપી ધરણાનો કાર્યક્રમ રાખેલ છે. પરીક્ષામાં ગેરરીતિ થઈ અને અનેક જે યુવાનો છે તેમનું ભવિષ્ય જોખમમાં મુકાયું, ભવિષ્ય બગડ્યું છે, ત્યારે જે યુથ કોંગ્રેસ છે તે મેદાનમાં આવ્યું છે. તમે જોઈ રહ્યા છો કે છેલ્લા ઘણા દિવસોથી જે કોંગ્રેસ છે તેમના દ્વારા નીટની પરીક્ષાને લઈને જે છે ગેરરીતિ થઈ છે તેને લઈને વિરોધ નોંધવામાં આવી રહ્યો છે. ત્યારે આજે ફરી એક વખત જે યુથ કોંગ્રેસ છે તેમના દ્વારા વડોદરા શહેરના ડેરીડેન સર્કલ ખાતે વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યું છે અને ચક્કાજામ. બુલેટિનમાં આગળ વધીશું નાનકડા બ્રેક બાદ. લૂબી પમ્પ્સ, ફ્લો નહીં ફોર્સ. લૂબી પમ્પ્સ, ફ્લો નહીં ફોર્સ. માધાપર, હરિપરમાં વરસાદ થતા ગરમીથી રાહત. સારો વરસાદ થતા ખેડૂતોમાં ખુશીની લહેર. તાપી જિલ્લામાં વરસાદનું જોરદાર આગમન. વ્યારા સહિતના અનેક વિસ્તારમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ. વાવણી લાયક વરસાદ થતા ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ. રાજકોટમાં પ્રી મોન્સૂન કામગીરીના ધજાગરા. પાણી ભરાયા બાદ જાગ્યું વહીવટીતંત્ર. વગર ચોકડી પાસે ડેપ્યુટી કમિશનર સહિતના અધિકારીઓએ કરી સમીક્ષા. જેસીબી સહિતના સાધનોથી પાણીના નિકાલની કરાઈ કામગીરી. ભાવનગર શહેરમાં વહેલી સવારથી વાતાવરણમાં અચાનક આવ્યો પલટો. જામ્યો વરસાદી માહોલ. શહેરમાં અનેક વિસ્તારોમાં સામાન્ય વરસાદ. અમરેલી જિલ્લામાં મેઘરાજાએ જમાવટ બોલાવી. લાઠી, જાફરાબાદ સહિત આસપાસના વિસ્તારમાં ધોધમાર વરસાદ. વાતાવરણમાં ઠંડક ફેલાતા લોકોએ હાશકારો અનુભવ્યો. પોરબંદર જિલ્લામાં વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે પડ્યો ઝરમર વરસાદ. શહેર તથા જિલ્લાના નાગકા, કેશવ, ગોસા સહિતના ગામોમાં વરસાદ. મેઘરાજા મહેરબાન. વરસાદ પડતા ખેડૂતોમાં આનંદની લાગણી. ભરૂચમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો. પહેલા જ વરસાદમાં નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા. ફુરજા 4 રસ્તા, કલેક્ટર કચેરી, મહમ્મદપુરા સહિતના વિવિધ વિસ્તારોમાં મેઘરાજાની પધરામણી. જામનગરના કાલાવાડમાં અડધો ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો. નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં રસ્તાઓ પર નદી વહેતી હોય તેવા દ્રશ્યો સર્જાયા. સારા વરસાદથી વોકડામાં નવા નીરની આવક. ભરૂચ જિલ્લામાં ચોમાસું જામ્યું. તમામ 9 તાલુકામાં સાર્વત્રિક વરસાદ. વાલિયામાં પડ્યો 2 ઇંચ વરસાદ. અંકલેશ્વર અને ઝઘડિયામાં 1 ઇંચ, નેત્રંગમાં 1.5 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો. દ્વારકામાં પવન સાથે દરિયામાં ભારે કરંટ. ગોમતી ઘાટ સહિતના દરિયા કિનારે 15 થી 20 ફૂટ ઊંચા મોજા ઉછળ્યા. દરિયા કિનારે યાત્રિકો આનંદ માણતા જોવા મળ્યા. દ્વારકાના ભાણવડ પંથકમાં ધોધમાર વરસાદ. જામપર ગામને નવા ગામને જોડતા રસ્તા પર નદીઓ વહી. રસ્તા પર પાણી ભરાઈ જતા વાહન ચાલકો અટવાયા. દ્વારકામાં સાર્વત્રિક વરસાદી માહોલ છવાયો. ખંભાળિયાના કેશોદ, વિજલપર સહિતના ગામોમાં ભારે પવન સાથે ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો. જિલ્લામાં વરસાદ વરસતા ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો.
રાજકોટ મનપાની વધુ એક બેદરકારી સામે આવી. શહેરના વાવડી વિસ્તારમાં વરસાદી માહોલમાં રોડ બનાવવા માટે ખાડો ખોદી નાખતા ખાડામાં ભરાયું પાણી. ખાડામાં 2.5 થી 3 ફૂટ પાણી ભરાતા વધી લોકોની સમસ્યા. રાજકોટમાં વરસાદે તંત્રની પોલ ખોલી. 1 ઇંચ વરસાદમાં પોપટપરા નાલામાં ભરાયા પાણી.